تسکین ذوق کی خاطر تو اپنی فکر کی اونچائیوں پہ رہتا ہے. میں مانتا ہوں کہ الہامی کیفیات لیے انوکھے طرز کے اشعار بھی تو کہتا ہے. پائس سے ہٹ کے بھی ہیں ذمہ داریاں تیری, پائس سے ہٹ کے بھی ہیں ذمہ داریاں تیری, کئی تقاضے ہیں تیری بھی زندگانی کے. پائس سے ہٹ کے بھی ہیں ذمہ داریاں تیری, کئی تقاضے ہیں تیری بھی زندگانی کے. سمجھ کے سوچ کے ہر ایک قدم اٹھانا ہے, نہ کام آئیں نہ واپس آئیں گے لمحے کبھی جوانی کے. سمجھ کے سوچ کے ہر ایک قدم اٹھانا ہے, نہ واپس آئیں گے لمحے کبھی جوانی کے. اے میرے سینے کے اندر چھپے ہوئے شاعر, تو جانتا ہے حقیقت مگر تو سوچ ذرا. اے میرے سینے کے اندر چھپے ہوئے شاعر, تو جانتا ہے حقیقت مگر تو سوچ ذرا. جہاں کھڑا ہے تو اس جا سے گر بھی سکتا ہے, نہ کام آئے گی شہرت مگر تو سوچ ذرا. جہاں کھڑا ہے تو اس جا سے گر بھی سکتا ہے, نہ کام آئے گی شہرت مگر تو سوچ ذرا. زمانے والوں کو دے کر پیام بیداری, کہیں تو دہر کے بازار میں نہ کھو جانا. زمانے والوں کو دے کر پیام بیداری, کہیں تو دہر کے بازار میں نہ کھو جانا. تیرے جگانے سے دنیا تو جاگ جائے گی, کہیں تو غفلتوں کی تہوں میں کہیں نہ سو جانا. تو غفلتوں کی تہوں میں کہیں نہ سو جانا. اے میرے سینے کے اندر چھپے ہوئے شاعر, ملا ہے کیا تجھے خون جگر جلانے سے. تو آئیے اب میں اسی کے ساتھ میں اس مشاعرے کے آخری شاعر, بلکہ اس مشاعرے کے صدر جو محتاج تعارف نہیں ہیں, کئی دہائیوں سے انہوں نے شعر و ادب کی دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے. ان کی فکر انوکھی ہے, انداز نرالا ہے, بلکہ ان کی شخصیت جیسی ہے ان کی فکر بھی ویسی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شخصیت شاعری پر بہت اثر کرتی ہے. تو یقیناً محترم منیر احمد جامی صاحب جو آج کے اس مشاعرے کے صدر ہیں, میں ان سے ادب گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. محترم منیر احمد جامی صاحب غزل کا مطلع سماعت فرمائیں. ایک ہی تصویر میں متضاد منظر دیکھنا, ایک ہی تصویر میں متضاد منظر دیکھنا, ایک ہی تصویر میں متضاد منظر دیکھنا, خشکیاں ہونٹوں پہ آنکھوں میں سمندر دیکھنا, خشکیاں ہونٹوں پہ آنکھوں میں سمندر دیکھنا, ایک ہی تصویر میں متضاد منظر دیکھنا. یہ شعر ملاحظہ کریں. میں نے سیکھا یہ ہنر خود میں سفر کرنے کے بعد, میں نے سیکھا یہ ہنر خود میں سفر کرنے کے بعد, میں نے سیکھا یہ ہنر خود میں سفر کرنے کے بعد, نیند کے
عالم میں بھی بے خواب منظر دیکھنا، نیند کے عالم میں بھی بے خواب منظر دیکھنا، ایک ہی تصویر میں متضاد منظر دیکھنا. یہ شرم ملاحظہ کریں. بے نوا چہروں کی کتنی بستیاں آباد ہیں، بے نوا چہروں کی کتنی بستیاں آباد ہیں، بے نوا چہروں کی کتنی بستیاں آباد ہیں، جسم کی سرحد سے کچھ آگے نکل کر دیکھنا، جسم کی شکریہ بے نوا چہروں بے نوا چہروں کی کتنی بستیاں آباد ہیں، بے نوا چہروں کی کتنی بستیاں آباد ہیں، جسم کی سرحد سے کچھ آگے نکل کر دیکھنا، جسم کی سرحد سے کچھ آگے نکل کر دیکھنا. یہ شخص ورنہ ایک بے رنگ صورت کے سوا کچھ بھی نہیں، ورنہ ایک بے رنگ صورت کے سوا کچھ بھی نہیں، ورنہ ایک بے رنگ صورت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی کے حسن کو خوابوں میں بھر کر دیکھنا، زندگی کے حسن کو خوابوں میں بھر کر دیکھنا، زندگی کے حسن کو خوابوں میں بھر کر دیکھنا. مقام رضا کریں. یوں نہیں معلوم ہو سکتا ہواؤں کا مزاج، یوں نہیں معلوم ہو سکتا ہواؤں کا مزاج، یوں نہیں معلوم ہو سکتا ہواؤں کا مزاج، کھول کر دروازہ جامی گھر کے باہر کھول کر دروازہ جامی گھر کے باہر دیکھنا. اس پروگرام
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। फिक्रे मुआश इश्क़ बुता याद रफ्तगा फिक्रे मुआश इश्क़ बुता याद रफ्तगा इस जिंदगी में अब कोई इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम के ओहदे के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान, मुनासिब वक्त पर मनीष तिवारी का बयान। यूपी हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन पर आया तरस, 400 से ज्यादा पनाह गुज़ीनों को पक्के मकानों में किया मुंतकिल। दिल्ली के नौमुंतखब अरकान को आपका लीडर दिलाएगा हलफ, प्रोटेम स्पीकर बनाने से बीजेपी और कांग्रेस ने किया इनकार। इसराइल से हतमी अमन मुआहदा, तमाम फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बगैर नहीं, महमूद अब्बास का ऐलान। और न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, युवराज की वनडे टीम से छुट्टी, ईश्वर पांडे को दिया गया मौका। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान मुनासिब वक्त पर करेगी। और जहां तक रही किसी घोषणा का सवाल, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा जी ने कुछ समय पहले इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी कि उचित समय के ऊपर
अगर किसी घोषणा की जरूरत होगी तो वो घोषणा जरूर कर दी जाएगी, इसमें ऐसी कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इम्कान है कि वजीर आजम अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें यूपीए के 10 साल दौर इख्तिदार का लेखा जोखा होगा। मनमोहन सिंह राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए स्टेज तैयार करेंगे। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया के सामने आने से कतराते हैं। यही वजह है कि यूपीए 2 के दौरे हुकूमत में ये मनमोहन सिंह की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मनमोहन सिंह ने मई 2009 में अपनी दूसरी मियाद का आगाज किया था। दूसरी मियाद की बागडोर संभालने के बाद मनमोहन सिंह ने चुनिंदा अखबारों के 5 एडिटरों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटरों के एक ग्रुप से मुलाकात की थी। गुज़श्ता 10 बरसों में वजीर आजम की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अपोजिशन जमातें, खास तौर पर बीजेपी, हुकूमत की पॉलिसियों, करप्शन, महंगाई और दीगर मामलों को लेकर मनमोहन सिंह को निशाना बनाती आई हैं। सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। सरकार की हालत यह है कि प्रधानमंत्री, केयरटेकर प्रधानमंत्री से भी बदतर हालत में आज के दिन है और सरकार नाम की कोई चीज इस देश में बची नहीं है। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस देश में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को नई सरकार संभाल सके। 4 रियासतों में हुए हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के खराब मुजाहरे के बाद यूपीए हुकूमत की साख मुतासिर हुई है। अपनी इस मुजव्वज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उधर कांग्रेस जराये ने मीडिया की उन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है कि मनमोहन सिंह जुमे को मुस्तफी होने जा रहे हैं। ताम जराये का कहना है कि मनमोहन सिंह जुमे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए स्टेज तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने भी मीडिया में चल रही वजीर आजम मनमोहन सिंह के इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मालूम है कि 31 दिसंबर को खबरें कम रहती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि बेतुकी, बेबुनियाद, तथ्यविहीन खबरें चलाई जानी चाहिए। मैं इन कड़े शब्दों का 31 दिसंबर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर जिस तरह का प्रसंग और परिप्रेक्ष्य सुबह से देखने को मिल रहा है वो फिर इस चीज को दर्शाता है कि एक जिम्मेवारी की जरूरत है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, अनुचित है और तथ्यविहीन है। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम का कहना है कि कांग्रेस को भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए चिदम्बरम ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को गुजरात फसादात पर मुआफी भी मांग लेनी चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी का सिर्फ इजहार अफसोस काफी नहीं है। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम को लेकर कांग्रेस के अंदर से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। इस बार ये आवाज वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने उठाई है। चिदम्बरम का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। चिदम्बरम ने मामले की संगीनी को कम करते हुए साथ में ये भी वाज़ेह किया, ये उनकी अपनी राय है, इस पर फैसला पार्टी को करना है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात हो या असेंबली इंतखाबात, वोटर्स लीडर के बारे में वजाहत तलब कर रहे हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि गुज़िश्ता 30 बरसों से वो तमिलनाडु में देख रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात से कबल ही वज़ारत आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाता है। वाज़ेह है कि कई गोशे कांग्रेस से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबों को नजर में रखते हुए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने 8 दिसंबर को कहा था कि पार्टी मुनासिब वक्त पर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। टीवी इंटरव्यू के दौरान चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया। चिदम्बरम ने कहा कि गुजरात फसादात के मामले पर नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर खजाना ने कहा कि मोदी का सिर्फ इजहार अफसोस काफी नहीं। मोदी के हालिया ब्लॉग पर चिदम्बरम ने कहा कि कई लोग मोदी से माफी का लफ्ज सुनने के लिए बेचैन हैं और मोदी ने उस ब्लॉग में कहीं पर भी मादरत ख्वाही के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए।
वज़ीर खजाना ने कहा कि मोदी को 2000 खानदानों का कर्ब समझना चाहिए जिन्होंने फसादात में अपनों को खोया है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि मोदी को ज़किया जाफरी का भी कर्ब समझना चाहिए जिन्होंने फसादात में अपने शौहर को खोया। चिदम्बरम का कहना है कि गुजरात फसादात की मोदी को इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। झारखंड के वजीर मन्नान मलिक ने नरेंद्र मोदी के बारे में मुतनाज़े बयान दिया है। मन्नान मलिक का कहना है कि मोदी आज लोहा मांग रहे हैं, कल कुछ और मांगेंगे। जवाब में बीजेपी ने मन्नान मलिक के ज़हनी तवाजुन पर सवाल उठाया है। झारखंड के वजीर मवेशी पालन मन्नान मलिक ने नरेंद्र मोदी के बारे में मुतनाज़े बयान देकर हलचल पैदा कर दी है। मन्नान मलिक का कहना है कि कल तक बीजेपी राम जन्मभूमि के नाम पर सियासत करती थी, आज नमो नमो कर रही है। वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे के लिए लोहा जमा करने की नरेंद्र मोदी की मुहिम का मन्नान मलिक ने यूं मजाक उड़ाया। अब हुआ नमो नमो, लोहा मांग रहे हैं, कुछ दिन के बाद जो है सोना मांगेंगे, कुछ दिन में घर की बीवी को मांगेंगे। अच्छा मंगल जी एक चीज बताइए। अरे बेवा सब है, सब बेवा आदमी है। ये मोदी को बोलिए, मोदी भी बेवा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बेवा है, तो उनको बोलिए कुछ दिन के बाद बीवी मांगेगा सबका, समझा कि नहीं। जवाब में बीजेपी ने मन्नान मलिक के ज़हनी तवाजुन पर सवाल उठाया। और शायद इनका मानसिक संतुलन समाप्त हो गया है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन से शीघ्र ही बाहर कर देना चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेदार और घटिया वक्तव्य देने वाले के ऊपर समाज तो कार्रवाई करेगी ही, सरकार के मुखिया को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए। मन्नान मलिक झारखंड हुकूमत में कांग्रेस कोटे से वजीर हैं। मन्नान मलिक के इस मुतनाज़े बयान को कांग्रेस ने भी नापसंदीदा करार दिया। कांग्रेस के रियासती तर्जुमान शैलेश सिन्हा ने कहा कि सियासत में ऐसे अल्फाज के लिए कोई जगह नहीं है। ETV न्यूज, रांची। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की अबतर हालत और बच्चों की मौत का मामला रोशनी में आने के बाद रियासती हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार हुई है। अब तक पनाह गुज़ीर कैंपों में रहने वालों को किसी खास सियासी पार्टी से जोड़कर देखने वाली समाजवादी पार्टी को जैसे मुतासरीन की हालत पर तरस आ रहा है। शदीद ठंड की मार झेल रहे लोई रिलीफ कैंप के 420 मुतासरीन को रियासती हुकूमत ने आज पक्के मकानों में मुंतकिल कर दिया है। मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने मीडिया को बताया कि लोई रिलीफ कैंप में रह रहे मजीद 63 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत के जरिए कायम की गई आला इख्तियारी कमेटी के मुताबिक रिलीफ कैंपों में ठंड के सबब कम से कम 34 बच्चों की मौत वाक़ हुई है। वज़ीर आज़म के इस्तीफे की खबरों और राहुल गांधी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नाम के ऐलान के ताल्लुक से बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। जी कुर्बान अली साहब, मनीष तिवारी ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर कांग्रेस इस ओहदे के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेगी। आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? जी, आज कोलकाता से शाया होने वाले एक अखबार टेलीग्राफ में इस तरह की कुछ खबरें शाया हुई थी कि आया वजीर आजम मनमोहन सिंह अपने ओहदे से इस्तीफा देने वाले हैं और शायद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की ताजपोशी होने वाली है। लेकिन अभी पीएमओ की तरफ से वजाहत की गई है, वजीर आजम का जो दफ्तर है उसमें कहा गया है कि वजीर आजम का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। वो आइंदा माह की 3 तारीख को यानी नए साल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और उसमें अपनी हुकूमत की जो पिछले 5 साल की कारकर्दगी रही है उसके बारे में तफसीलात से
بیان دیں گے، بتائیں گے کہ کیا کیا ان کی کارکردگی رہی ہے. تاہم یہاں دہلی میں اس طرح کی خبریں ہیں کہ کانگریس کا ایک طبقہ چاہتا ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالے، کیونکہ جو حالیہ اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں ان میں پارٹی کی کافی حالت خراب رہی ہے اور جو ورکرز ہیں ان میں بہت ہی مایوسی ہے. تو ایک نئے جوش پیدا کرنے کے لیے، ایک نئے طریقے سے آئندہ انتخابات میں جانے کے لیے پارٹی تیار ہو سکے، اس لیے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کو وزیر اعظم کی ذمہ داری دی جائے، یا کم از کم انہیں وزیر اعظم جی قربان علی صاحب، چدمبرم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے نام کا اعلان ہونا چاہیے. ادھر منیش تیواری کا کہنا ہے کہ مناسب وقت پر جو ہے پی ایم کے امیدوار کے نام کا اعلان ہونا چاہیے. تو کیا فیصلہ لیا جا سکتا ہے کانگریس میں؟ جی، یہ اصل میں بات پہلے بھی کہی گئی تھی. ہفتہ 10 دن پہلے کانگریس کے جنرل سیکرٹری جناردن ریڈی صاحب نے بھی انہی جملوں کا استعمال کیا تھا جو منیش تیواری صاحب کر رہے ہیں کہ صاحب مناسب وقت پر کرے گی. لیکن پارٹی میں ایک طبقہ کافی بے چینی محسوس کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اگر اس میں تاخیر کی گئی کسی طرح کی تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور جتنا جلد از جلد ہو سکے راہل گاندھی کے نام کا اعلان کر دیا جانا چاہیے. مگر کانگریس پارٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ عام طور پہ اپنے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار کا اعلان نہیں کرتی. منموہن سنگھ 2004 میں جن حالات میں وزیر اعظم بنے تھے وہ سب کو معلوم ہے کہ بالکل اچانک طور پہ بنے تھے. 2009 میں البتہ یہ ضرور تھا کہ پارٹی نے انہیں اپنا امیدوار بنائے رکھا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی تھی اور الیکشن بھی ان کی قیادت میں لڑے گئے تھے. لیکن اس کے علاوہ کبھی پارٹی میں اس طرح کی روایت رہی نہیں ہے. عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ نہرو گاندھی خاندان کا کوئی فرد ہی اس عہدے کے لیے کانگریس کی طرف سے پارٹی کا امیدوار ہوگا، چاہے وہ اندرا گاندھی ہو یا راہل گاندھی ہو یا مرحوم راجیو گاندھی ہو. ان کے زمانے میں بھی کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی. لیکن یہ پہلا موقع ہے جب حزب اختلاف کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے نریندر مودی کو اپنے وزیر اعظم کے عہدے کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے اور کانگریس پارٹی کو اس بات کے لیے دباؤ بن رہا ہے کہ وہ بھی اپنے کسی لیڈر کے نام کا اعلان کرے. جی قربان علی صاحب، جیسے کہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ جنوری میں ایک کانگریس کا اہم اجلاس ہوگا، کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس اجلاس میں راہل گاندھی کو بطور وزیر اعظم کے پیش کیا جائے؟ جی، اس بات کے قوی امکانات ہیں کیونکہ یہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں پارٹی کے ملک پیمانے پر کارکن حصہ لیں گے. کئی ہزار لوگ آئیں گے اور اس وقت میں شاید پارٹی اعلیٰ کمان پہ بھی اس بات کے لیے دباؤ بنایا جائے گا کہ وہ راہل گاندھی کے نام کا اعلان کر دیں. آپ جانتے ہیں کہ اسی برس جنوری میں جب جے پور میں پارٹی کا اجلاس ہوا تھا تو اس وقت بھی راہل گاندھی کو اچانک نائب صدر کے طور پہ پروجیکٹ کیا گیا. حالانکہ نائب صدر کی بھی کوئی پارٹی میں روایت نہیں رہی ہے ایک دو معاملات کو چھوڑ کر کے. لیکن اس وقت بھی پارٹی ورکرز کا کہنا تھا کہ صاحب راہل گاندھی کو کمان دی جانی چاہیے کیونکہ اس وقت ان کی والدہ سونیا گاندھی کی صحت ٹھیک نہیں تھی. ابھی بھی وہ بہت زیادہ صحت مند نہیں ہے اور بہت زیادہ دورے نہیں کر پاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈی فیکٹو جو چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، وہ راہل گاندھی ہی ہے اور اس لیے انہیں بنا کوئی وقت گوائے وزیر اعظم کے عہدے کا امیدوار ڈکلیئر کر دینا چاہیے. جی قربان علی صاحب، جیسے کہ بی جے پی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو بطور وزیر اعظم پیش کر دیا ہے، کیا کانگریس کو نہیں کر دینا چاہیے؟ کیا کانگریس ڈر رہی ہے کہ راہل گاندھی کو بطور وزیر اعظم پیش کیا جائے؟ جی ہاں، یہ کانگریس کے سامنے ایک بڑی پس پیش کی صورتحال ہے. کافی وہ ڈائلیما میں ہے اس بات کو لے کر کے کیونکہ جو 10 برس کی یو پی اے حکومت رہی ہے جو کانگریس کی قیادت میں ہی رہی ہے اور وزیر اعظم منموہن سنگھ اس کے عہدے پر رہے ہیں وزیر اعظم کے، لیکن اب ایک طرح کی اینٹی انکمبنسی بھی محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ بہت مقبول نہیں ہے یو پی اے کی حکومت، منموہن سنگھ کی حکومت. حالانکہ 2009 کے انتخابات کے وقت وہ کافی مقبول تھی
اور اسی بنا پہ یو پی اے نے وہ الیکشن جیتا تھا، میجورٹی حاصل کی تھی، اور کانگریس نے بھی اپنی نشستیں بڑھائی تھی، اس میں اسے بھی کافی فائدہ ہوا تھا. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اتنی حمایت حاصل نہیں ہو پائے گی جتنی 2004 میں ہو پائی تھی، اور 2009 کی تو بات چھوڑ ہی دیجیے. تو اس لیے